جی السلام علیکم. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ہاں لارڈ نذیر احمد صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں اور سیٹرڈے جون 2 کو انہوں نے کشمیر کانفرنس سے خطاب فرمایا اور ابھی یہاں میڈیا کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو آپ بھی سماعت فرمائیے اور ملاحظہ فرمائیے. لارڈ احمد صاحب، ویلکم ٹو دس پریس کانفرنس. اردو میں بات کروں نا، کیونکہ آپ نے انگریزی میں بات کی ہے تو میں سلپ ہو جانا کدے میر پوری پہاڑی پنجابی وٹ ایور اٹ از. بیسکلی تو جو ہماری پاکستانیوں کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں میں امریکہ میں، وہ تو فوٹو کے حد تک ہوتی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی لیڈر کو ہم نے مل لیا تو ہم سیاسی پارٹی کے اندر ہمارا جو ہے وہ کوئی رول ہو گیا ہے. برطانیہ میں اور دوسری جگہوں پہ میرے خیال میں یہاں پہ بھی یہی ہوگا. اگر آپ پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہو جائیں، ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اگر شامل ہو جائیں، تو آپ اگر محنت کریں اور آپ کے اندر ابیلٹی ہے تو لوگ آپ کو خود کہیں گے اینڈ یو ول فائنڈ ویز کہ آپ پارٹیز کے اندر کنٹریبیوٹ کس طرح کر سکتے ہیں. سیاسی طور پہ آپ پولیٹیکل پارٹی جس میں بھی ہیں، ٹو بی آنسٹ اپنی کمیونٹی کے اندر ایک بڑی پرابلم ہے کہ ٹالرنس ہمارے اندر بہت کم ہے. وی آر ناٹ لائک جس طرح دوسری کمیونٹیز، جوئش ہندو کمیونٹیز، جو اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو لوگ پیچھے بٹھا دیتے ہیں. میرے ساتھ جو بڑا ایکسپیرینس تھا وہ بریڈ فورڈ میں تھا، جہاں پہ آپ نے پاکستانیوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، انہوں نے ماشا سنگھ کو ووٹ دیا تھا. اور ایسے ہی مجھے پتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ بیسک جو فنامنن ہے یہ ڈائسپورا فنامنن ہے جہاں بھی، کیونکہ جہاں کمیونٹیز جاتی ہیں پاکستان سے تو آئیں، وہاں پہ تو اسٹیبلشڈ لیڈرز ہیں، زرداریز ہیں، چودھریز ہیں، شریفس ہیں، عمران ابھی آ رہا ہے، وہ اسٹیبلشڈ، اور ان کے جو گاؤں لیول پہ، شہر لیول پہ وہ اسٹیبلش، کیونکہ سوسائٹی میچور سوسائٹی ہے ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ ان کے اندر. اب کیونکہ جب ہم دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ فیلڈ بالکل گرین ہے، وہاں پہ نئی لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو ہمارے اندر جو ہے وہ اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر وہاں پہ لینگویج کی پرابلمز ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں جی، ہم چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے، پھر بڑے مکان، نئے مکان، گاڑی نئی، پھر سوشلی اکنامکلی وی اسٹارٹ ڈوئنگ ویل. پھر پولیٹیکلی پہلے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لیڈرشپ کوئی کانٹیسٹ جو ہیں، پھر وہ ہماری پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز اور آرگنائزیشنز کے اندر ہوتے ہیں. پھر آپ جب مین سٹریم میں آتے ہیں تو آپ کے جب مین سٹریم کے اندر آتے ہیں تو آپ کی کمپٹیشن کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جو زیادہ اپنے لیول کے لوگ ہیں وہ ان آرگنائزیشنز اور مساجد کے اندر رہتے ہیں. اینڈ دین وین یو بیکم ممبر آف دا مین اسٹریم آرگنائزیشن، وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو سب سے بہترین چیز میرے جو ایکسپیرینس کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ابیلٹی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، آپ کے ہارڈ ورک سے اور کمٹمنٹ سے جو ہے وہ آپ کو نارملی سم ٹائمز وہاں پہ بھی ہرڈلز ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونا اور یہ رنگ ہونا یہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن یو جسٹ ہیو ٹو ورک دیٹ لٹل بٹ ہارڈر، یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ، ویمن ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ ریالٹی ہے، کیونکہ یہ وائٹ انڈیجنس مڈل ایج مین ڈومینیٹڈ سوسائٹیز ہیں ویسٹرن، ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی ایکچولی اس میں بھی گڈ لکس جو ہیں وہ فیچر کرتے ہیں، بال پورے سر کے فیچر کرتے ہیں، گلاسز نہ ہو تو فیچر نہیں. دیز آر سم آف دا فیکٹرز، سم آف دا فیکٹرز. جو بولڈ لوگ ہیں وہ بہت کم بولڈ لوگ ہیں جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. یعنی میں وہ سائیکولوجیکل باتیں کرتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں. آئی ڈونٹ لائک ہز لکس، یہ گلاسز پہنتا ہے، بولڈ ہے، جسٹ لک ایٹ ہم. آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ، بٹ ہی از اے لولی گائے، ہی از گڈ لکنگ ینگ مین. تو یہ
some of these things, but hard work is the secret. اچھا لارڈ صاحب یہ بتائیں کہ آپ اچھا انٹروڈکشن کا ویسے پتہ ہے سارا ہم کو. یہ تھی ہماری بڑی خوبصورت آواز ہے جو ٹورانٹو میں ریڈیو پہ گونجتی ہے. ارشد بھٹی صاحب ریڈیو پروگرام کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تحریک انصاف کے یہاں پہ اسٹیبلش جو کی ہے تحریک انصاف شروع میں اس کے بلکہ بانی بھی سمجھ لیں. آج کل ایڈوائزر ہیں عمران خان صاحب کے. ٹھیک. اس کے بعد ان سے تو آپ کا تعارف ہے ہی ہے. ان کو ادھر ہمارے ٹورانٹو کے صحافت کے جو بابا صحافت صحیح. اس کے بعد یہ صابر کو ہے جیو سے بھی ان کا تعلق ہے. یہ کیمرہ مین یہاں کے یہ ہمارے بھائی بھی ہیں. اور میں سب سے بڑی بات ان سے یہ کروں گا کہ کشمیر کاز کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے بولتے ہیں اور آواز بھی اچھی ہے. رائٹر بھی بڑے اچھے ہیں. بدر منیر چودھری صاحب پریس کلب آف لاہور کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اچھا لاہور پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. جی میں بتا دیا بدر منیر. اس کے ساتھ جی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں علی حسن. رات کو میں علی صاحب نے کارڈ بھی دیا تھا اور اب ماشاءاللہ انہوں نے گفٹ بھی دی ہے اور مجھے بھی گفٹ ریٹرن کرنی ہوگی لیکن لنڈن سے واپس آ کے. تھینک یو. اچھا لارڈ صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا ایک منصب ہے کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں اس میں خاص جھکاؤ ہے آپ کا, کیا آپ کو امپارشل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ جو لوگ مجھے نزدیک سے نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک لیڈر کے ساتھ میرا جھکاؤ ہے یا ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں ہاؤس آف لارڈز میں گیا ہوں تو میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سارے جو لیڈر ہیں ان کو ہاؤس آف لارڈز میں بلاتا ہوں, ان کو سپورٹ کرتا ہوں, جس میں عمران خان صاحب سے لے کر مولانا فضل الرحمان, قاضی حسین احمد, اس میں میاں نواز شریف ہوں یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں. انفیکٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1999 میں جب 98 میں اپوائنٹ ہوا ہوں اور شروع میں ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لنڈن آئیں گی, لیکن وہ لنڈن چاہتی تھی کہ وہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر کوئی بلائے. تو جو موجودہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے ہیں جنہوں نے مجھے پرسونا نان گراٹا کیا, یہ بی بی کو ملنے کے لیے دبئی گئے اور بی بی نے ان سے کہا کہ ڈو یو نو لارڈ نذیر؟ تو انہوں نے کہا یس بی بی ہی از مائی کزن. اور باہر آ کے مجھے فون کیا اور کہا کہ لارڈ صاحب بی بی نے پوچھا تھا کہ آپ کو میں جانتا ہوں, تو میں نے کہہ دیا ہے کزن ہے نہیں لیکن آپ کہہ دینا کہ آپ کزن ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. 3-4 دن بعد یہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں چودھری یاسین صاحب جو سینئر وزیر ہیں, یہ وہاں پہ گئے اور ان کو بی بی نے کہا کہ ڈو یو نو لارڈ نذیر؟ تو انہوں نے کہا یس بی بی ہی از مائی کزن. اور جب باہر آئے تو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا جی کہ بی بی نے مجھ سے پوچھا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کشمیری سارے ریلیٹڈ ہیں. تو میں نے کہہ دیا کہ کیونکہ ہم برادری بھی ایک ہی ہیں تو اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کنفرم کر دینا کہ یس آئی ایم ہر کزن ہز کزن. تو میں نے کہا نو پرابلم. تو ایک ہفتے کے بعد وہ پرویز اشرف صاحب ہیں, چودھری پرویز اشرف بھمبر کے, تو وہ گئے اور وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں. تو بی بی نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو نو لارڈ نذیر؟ تو انہوں نے کہا یس بی بی ہی از مائی ریئل کزن. اور باہر آ کے انہوں نے بھی مجھے فون کر کے کہا. تو اینی وے بی بی جب لنڈن آئی تو چودھری یاسین کے کہنے پہ میں نے ان کو دعوت دی ہاؤس آف لارڈز میں, اور سب سے زیادہ ابھی تک ساؤتھ ایشین کسی لیڈر کے ریسیپشن میں اتنے پارلیمنٹیرینز کبھی نہیں آئے, اور وہ تقریباً 82 ممبرز آف پارلیمنٹ اینڈ ممبرز آف دا ہاؤس آف لارڈز اس ریسیپشن میں آئے تھے, اور بی بی کو وہاں پہ چیف گیسٹ میں نے بلایا تھا. بی بی کی خواہش تھی کہ جو میرا لاسٹ ایونٹ ہوگا لارڈ نذیر تو نے ہوسٹ کرنا ہے, اور وہ 3 اکتوبر 4 اکتوبر کی شام کو وہ میں نے ہوسٹ کیا تھا لیڈی اولگا میٹلینڈ کے ساتھ, اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات بھی اسی رات کو ہوئی تھی. جب وہاں سے فارغ ہو کے ہوٹل گئے تو وہ یہ کہیں
बाहर तशरीफ़ ले गए हुए थे अपने इवनिंग के लिए, और बीबी ने उनको वापस बुला के वहाँ पे मेरे साथ जो है, तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये अलग बात है उस वक़्त तक मेरे कोई तल्लक नहीं थे मियाँ साहब के साथ, अनटिल ये जब वापस पाकिस्तान जा रहे थे। मुझे चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि यार जिस तरह आपने मुझसे ये सवाल पूछा, उन्होंने ये कहा कि यार ये एक परसेप्शन है कि यू आर टू क्लोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड क्योंकि आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, यू शुड बी न्यूट्रल। तो मैंने कहा जी आई एम न्यूट्रल। उन्होंने कहा देन यू गो टू पाकिस्तान विद नवाज शरीफ। एतजाज़ हसन साहब ने मुझे कहा, और वाकया में गया, और जो हुआ वो तो, लेकिन मैं इमरान खान साहब को, मैं तो ये चाहता था कि इमरान खान, आज भी कहता हूँ कि इमरान खान अगर परमानेंट फॉर लाइफ रोमिंग एम्बेसडर फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस का अगर वो होते फॉर पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान और एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, ये जिस तरह रोमिंग एम्बेसडर इन्होंने बनाए हुए हैं वो नहीं, यानी जिसका फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस फॉर लाइफ अगर होता, क्योंकि ही इज़ द सिंबल ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द मिस्टर पाकिस्तान, जो एंड वो बजाय कि वो गुस्से में आके जिस तरह वो सियासत में कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, इज़ अ गुड मैन, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इलेक्ट होंगे एज प्राइम मिनिस्टर येट, और बाद में शायद एयर मार्शल असगर खान साहब भी और जमात इस्लामी भी, स्टेट पावर तो बहुत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मटीरियलाइज जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो वन मैन वन वोट और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, वो उनके पास शायद टीम नहीं है। अगर तो इलेक्टोरल सिस्टम अगर आप चेंज करें, अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या कोई और सिस्टम लाएं जिसमें पार्टीज़ को वोट दिया जाए, और अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो तो शायद इमरान खान वुड बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान टुडे, लेकिन दैट इज़ नॉट द सिस्टम दैट यू आर वर्किंग इन, वो उसमें उनका इलेक्ट होना मेरे ख्याल में मुश्किल है। वैसे लॉर्ड साहब एक मैं इसमें ऐड करूँगा, मैं पाकिस्तान रहा हूँ कुछ अर्सा, बिन हियर फॉर 2 decades, और वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से एक सिर्फ सिंपल सवाल, मैंने कहा फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट टेल मी वन पॉलिटिशियन हु इज़ ऑनेस्ट, एंड बाय एंड लार्ज 95% the answer was Imran Khan. So when we detach honesty from political domain, then what we are left with is bickering, is maybe democracy in disguise, but actually the fascism. So I wanted to sort of share my findings. मैं देखें जी, मैं आई डोंट, मुमकिन नहीं है, वहाँ की जो बरादरी है और वो चीज़ें हैं वो अभी वोट का वक्त जब आता है ना जी, मैं ये आपको कहता हूँ जी कि वैसे तो ऑनेस्ट आदमी अगर आप देखें तो काजी हुसैन अहमद साहब बहुत ऑनेस्ट हैं, ठीक है जी, लेकिन वोट देने के लिए उनको वोट कोई नहीं देगा, ठीक है। और अगर मैं भी पाकिस्तान जाऊँ ना, और अगर आज भी, और मेरी ऑनेस्टी की बात जो है या मेरी सिंबल की जो बात है, वो तो अभी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, क्योंकि जब वो हक्कानी साहब की बीवी के जो ड्यूल नेशनलिटी का मसला हुआ, तो उन्होंने एग्जांपल लॉर्ड नज़ीर का दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान में, लेकिन मुझे पता है अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो शायद मैं वहाँ पे लोकल इलेक्शन भी ना जीत सकूं, क्योंकि सिस्टम डिफरेंट है। आपकी क्या राय है इस पे जो ड्यूल नेशनलिटी है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो कानून बन रहा है अभी, जो एक सस्पेंड भी किया उनको, आप क्या समझते हैं? देखें जी, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दैट डज नॉट अलाउ ड्यूल नेशनल्स टू बी इन पार्लियामेंट, लेकिन जो हकाइक हैं वो पिछले 50 साल में ड्यूल नेशनल्स मेंबर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ये होना चाहिए था कि चाहे ये कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, लेकिन प्रेसिडेंट ये है कि वो दे हैव बीन अलाउड। अगर आप ड्यूल नेशनल को वोट देने का हक देते हैं तो उनको वोट लेने का हक क्यों नहीं मिलता, ठीक है जी, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को करंटली उन लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, अपना एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस लाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को $7 बिलियन 5 साल में देगा और इतनी नाजायज़ चीज़ें मनवाता है पाकिस्तान से। हम जो डायस्पोरा पाकिस्तानीज हैं, हम $13 बिलियन पाकिस्तान को सालाना देते हैं। पिछले साल $14 बिलियन दिए
बैंक्स के थ्रू और जो हुंडी वगैरह और दूसरे तरीके से भेजते हैं, शायद ये 20-25 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और अगर हम जो पाकिस्तान को पैसे देते हैं हमें, यानी आज ये कहते हैं जी कि आपका वो नहीं है, यानी मैं सब लोगों को ये बताता हूँ और ये दिखाता रहता हूँ, मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कार्ड होल्डर अपने पास रखता हूँ और उसमें मैं अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी साथ रखता हूँ, ठीक है। मेरे बाप दादा की कब्रें वहाँ पे हैं, मेरे वहाँ पे, और ये अगर ये क्यों नहीं हक मिल सकता, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त हो, पाकिस्तान को डिफेंड करना हो, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान की लुट मार करके वो पैसे लंदन, जिनीवा और वो जनाब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करते हैं। हम सारे डायस्पोरा, ये जो 10 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, हम कमा के पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, तो हमें फिर क्यों नहीं हक मिल सकता? वो लोग जो चोरी करके वो करते हैं उनको आप हक देते हैं, लेकिन हमें हक नहीं देते। पाकिस्तान डे बनाना हो, पाकिस्तान को डिफेंड करना हो, हर एक जगह पे, मुझे पता है यहाँ पे दोस्त बैठे हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को डिफेंड बनाने के लिए अपने तरीके ढूंढते हैं हर जगह पे। हम यहाँ पे जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर और फिर जब वो लोग हमें यूज़ करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कि आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। आगे ना एक क्लीशे बन चुका है, आप पाकिस्तान के इतने लाख जो हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर। हम एम्बेसडर पाकिस्तान के बन सकते हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? सो ये नहीं है। और ये मैं कह दूं वैसे, क्योंकि जियो वाले यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ये कह दूं कि मैं ब्रिटिश मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी रह सकता हूं और पाकिस्तान का वजीर भी बन सकता हूं। मुझे कोई जो है वो हमारा प्रेसिडेंट, ये क्योंकि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रेसिडेंट ये है कि हमारे लॉर्ड्स पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वजीर रहे हैं और वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे भी रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के अंदर भी रह सकता हूँ और बरतानिया, एंड दैट वुड बी ग्रेट अगर करूँ तो। अभी तक मेरा कोई नहीं, अभी तक नहीं, फ्यूचर प्लान समझ आ गया। नहीं अभी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि व्हाई नॉट। हम यूँ सोच रहे हैं कि आई थिंक वी शुड पुट अ प्रपोजल कि लॉर्ड अहमद को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना देना चाहिए। वो गवर्नर जनरल एक ही था, हो सकता था तो लॉर्ड अहमद के लिए हो सकता। पाकिस्तान का तो इसीलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, वो इंडिया में ही रहा था फिर गवर्नर। मेरे साथ गवर्नर जनरल का जो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं वो मजाक कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं। अपना अभी जो सिचुएशन है पॉलिटिकल पाकिस्तान की, रोज हम सुनते हैं कि पाकिस्तान इज गोना बी डिसमेंबर्ड एंड स्पेशली a critical situation in Balochistan. उसका हम समझते हैं कि बैकग्राउंड ये है कि over $6 trillion of minerals and diamonds and coal and gas has been found and it's ready to be bring about in the market. इसमें कनाडा की एक बहुत बड़ी gold mine company involved है with Argentina. They invested $330 million to exploration and geological, all the shebang goes with it. एक तो ये pressure है, Canada, the US and all the rest of the Western consortium who have invested money and vested interest, they're using as a political tool to weaken Pakistan's condition. Number two, to harm Pakistan economically. People will not invest in Pakistan, create this media phobia. Oh, Pakistan is going to be, there is no, life is safe, it's danger, so it's worse to invest money in Pakistan. And by the way, 37 to 40% investment, ये कल की रिपोर्ट है, gone down in Pakistan. People who were investing in Karachi Stock Exchange, which made records a few years ago. So I'm not one of those who praise personalities. To me, Pakistan is more important than the shakhsiyat, the personalities. आपका क्या vision है पाकिस्तान के लिए? Do you think that Pakistan is going to emerge as one of the uprising country economically both and play a role in that region? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं राइट नाउ, लेकिन मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। आई बिलीव इन हाफ फुल ग्लास एनीवे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप जाएं, आप पेशावर से लेकर कराची तक अगर ड्राइव करें तो आपको
सरसब्ज़ ज़मीन मिलेगी, इलाका आपको फसल मिलेगा, हर किस्म के जो सीजन्स हैं वो मिलेंगे, मिनरल्स जिसका ज़िक्र आपने किया है वो पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान की जो कौम है बड़ी मेहनती है. येस वी हैव अ प्रॉब्लम, लीडरशिप की फुकदान है. पाकिस्तान के अंदर जो ये पावर स्ट्रगल्स जो हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की और पॉलिटिशियंस की, चाहे वो पॉलिटिशियंस के आपस के अंदर, वो एक पावर स्ट्रगल जो है वो है. और उसके बाद जो एक्सटर्नल प्लेयर्स जो वहाँ पे मौजूद हैं, उसमें यूएस भी है, उसमें इसराइल भी है, उसमें हिंदुस्तान भी है. अब बलूचिस्तान का जो आपने जिक्र किया उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं. एक तो हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर, जहाँ पे जो नेशनलिस्ट हैं उनको वो ट्रेन करके, उनको वो आर्म करके, फंड करके वो भेजते हैं, जिस तरह वो कराची के अंदर करते रहे हैं. कराची से लोग साउथ अफ्रीका में जाके या सिंगापुर में जाके, वहाँ से हिंदुस्तान जाके ट्रेनिंग भी करते थे पैसे ले जाके, फिर वहाँ सिंगापुर या केप टाउन से वो वापस कराची आके जो कुछ वो गड़बड़ करते थे वो आज भी वो है. पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ये वो वन गवर्नमेंट, जॉइंट अप गवर्नमेंट नहीं है. अदारे अलग काम करते हैं, सियासी लोग जो हैं उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं, वो जो हैं वो गवर्नेंस के अंदर उनको तजर्बा भी नहीं होता है. आज अगर आप देख लें जो गवर्नमेंट के अंदर जो वज़ीर हैं, इन्होंने तो दुकान भी नहीं चलाई, और उनको जिन्होंने दुकान नहीं चलाई, आप उनको जनाब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इतने इतने लाखों लोगों की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो दी हैं. बलूचिस्तान का मसला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि जितनी भी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स फ्रॉम अर्ली ऑन जो भी आई हैं, उन्होंने वहाँ पे जो क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस अगेन, जो एक तो जो नवाब्स हैं वहाँ के, बुक्तीज, मेंगल्स, मरीज एंड ऑल दैट, वो पैसे अगर उनको देते हैं तो वो नीचे जो गरीब अवाम है उन तक नहीं पहुँचता. अगर गरीब अवाम तक आपको देते हैं तो वो रिबेल करते हैं. तो ये एक मसला इस्लामाबाद के लिए रहा है. अब जो कॉम्प्लिकेशन है वो ग्वादर की वजह से, कराची को छोड़ के ग्वादर जो है, क्योंकि उसमें चाइनीज़ इंटरेस्ट और चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट, वो अमेरिका को अच्छा नहीं लगता, वो हिंदुस्तान को अच्छा भी नहीं लगता. तो उसकी वजह से वहाँ पे जो एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं. मैं समझता हूँ कि देखें जी, पहले तो ये है कि 50% ऑफ बलूचिस्तान इज़ नॉट बलोचीज, दे आर पठान्स, पश्तून्स, और दे आर Hazari, the Hazaras, that's what I'm saying. Hazaras and Pashtun, they are more than 50%. Then out of the Balochis, 80% of Balochis are Pakistanis. They don't even talk about being nationalist or outside Pakistan. फिर जो 20% हैं उनमें से भी मेंगल साहब को अगर आप सुने तो वो कहते हैं कि वी डोंट हैव ए क्रेडिबल पार्टनर इन इस्लामाबाद. रहमान मलिक के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो झूठ है. एंड एवरीबडी नोज. मैं तो पीपल्स पार्टी वालों को कहता हूँ, तो बड़े सीनियर लोगों ने कहा जी कि, मैंने कहा जी कि वो झूठ बोलने का जो इल्ज़ाम है आपके ऊपर, तो उन्होंने कहा लॉर्ड साहब ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि रहमान मलिक झूठा है, तो फिर क्या हुआ, यू नो. तो यानी वो जब आपके पास सर्टिफाइड जी सर्टिफाइड कि केले को सेब कहते हैं, सेब को वो आइसक्रीम कहते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं. वंस यू हैव दैट सिचुएशन, then of course there is a problem. But I think जो generally speaking, you know, मैं शाज़ेन बुक्ती साहब से बात करता हूँ, मैं लश्करी साहब से बात करता हूँ, मैं बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, you know, I do talk to them, और मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, I am positive. मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है. मैं ये समझता हूँ कि आर्मी को बिल्कुल, एक तो उनको 70% ऑफ आर्मी को इंगेज कर दिया सियासी तौर पे अमेरिका ने करंट रिजीम के साथ मिलके, यू नो, वेस्टर्न बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर्स, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, सब जगह पे इंगेज कर दिया ताकि उनके पास टाइम भी ना हो कुछ और कुछ सोचने का. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आर्मी का रोल होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स, और उसको, इसका रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नेंस है उससे निकालना चाहिए. सडनली जब आप निकालेंगे तो आर्मी के पास कुछ ना कुछ जो है वो, एक तो पावर है,
اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی اور کچھ تھوڑا سا لوگوں کو ڈر بھی رہتا ہے. یعنی میں اگر آپ کو مثال دیتا ہوں, لیاری میں جب یہ آپریشن ہوا ابھی جس میں بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے اور سارے, تو لیاری والے وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں پولیس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, اگر رینجرز آئیں تو ہم سرنڈر ہو جائیں گے, رینجرز پہ ہمیں جو اعتماد ہے, کیونکہ وی نو کہ رینجرز جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایکشن نہیں کریں گے, وہ انصاف پہ مبنی جو ہیں وہ بات کریں گے. اور ہم نے بھی پریس کانفرنس کر کے لنڈن میں یہی کہا تھا, سبقت قادری صاحب, میں نے اور دوسرے جو لوگ میرے ساتھ تھے, کہ وہ وہاں پہ رینجرز آنے چاہیے. اچھا ہوا کہ رحمان ملک ایک میری بات تو سن گئے, وہ کہ انہوں نے بند کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے, چاہے ڈیموکریسی جو ہے اچھی بات ہے, لیکن ڈیموکریسی میچور لوگ جو سوسائٹیز ہیں جہاں پہ, یعنی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی اگر آپ چاہتے ہیں تو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ وہاں کے لوگ 600-700 سال وہ ہنری دی ایٹھ کی بھی مار کھائی, انہوں نے چارلز دا فرسٹ کی بھی کھائیں, اور اس کے بعد جو وہاں پہ دوسرے لوگ آئے ان جو کچھ وہ ٹاور آف لنڈن میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے ہے. سو آج جا کے وہ میچور ڈیموکریسی ہوئی, اور آج بھی کرپشن ہوتی ہے لیکن سسٹمز وہاں پہ ہیں کہ ان کو پکڑ کے ان کو سزا دلوائی جاتی ہیں. وہ آف دی ریکارڈ ہو گیا تھا آپ کا جو مشیر صاحب نے سوال کیا تھا, ابھی اسٹیٹس جو آپ کا سسپینشن کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں آن ایئر بھی آ جائیں. ہاں جی, میرا جو لیبر پارٹی کی جو سسپینشن ہے وہ ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. وہ ایڈمنسٹریٹو سسپینشن ہے. میں ہاؤس آف لارڈز کا ممبر ہوں, میں ہاؤس آف لارڈز میں میری پوری ایکٹیویٹیز ہیں. مجھے لیبر پارٹی کی ساری انفارمیشن, پارلیمنٹری لیبر پارٹی کی ساری انفارمیشن, بریفنگز, میٹنگز کی انویٹیشن, سارا کچھ نارمل ایز پر جو میرا پہلے کام تھا وہ آتا رہتا ہے. صرف یہ ہے کہ میں لیبر پارٹی کا جنرل سیکرٹری نہیں بن سکتا ہوں اور لیڈر نہیں بن سکتا ہوں, وہ مجھے خواہش بھی نہیں تھی. So in other words, this is a disciplinary process you have to go through. لیکن جی وہ میں پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, وہ ایک سیکریسنٹ ٹائپ بات ہے کہ میں آئی بین اے ممبر آف دا لیبر پارٹی فار 37 ایئرس, اور میں نہ تو پارٹی چھوڑنے والا ہوں نہ ہی کسی اور پارٹی میں جانے والا ہوں. تو پارٹی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ میں اندر پارٹی کے اندر رہ کے لڑ سکتا ہوں اور لڑتا ہوں. لیکن دس از ایڈمنسٹریٹو سسپینشن اینڈ آئی ڈونٹ سی دیر از اینی پرابلم ود می ورکنگ. اور سچی بات یہ بھی ہے کہ پارٹی کو میری ضرورت زیادہ ہے, مجھے شاید اتنی نہ ہو. اچھا لارڈ صاحب یہ بتائیں, آپ نے کافی ممالک کا نام لیا ہے جو پاکستان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں ان کی پالیسیاں ہیں, لیکن برطانیہ کا آپ نے نام نہیں لیا. برطانیہ نے پاکستان کی ایسی بعض پولیٹیکل پرسنالٹیز کو پناہ دی ہوئی ہے جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں. آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں ان شخصیات کے حوالے سے, اور کیا واقعی وہ برطانیہ نے اپنے لیے کسی خاص کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, برطانیہ کے جو اسائلم لاز اور امیگریشن لاز ہیں وہ بالکل الگ ہیں پاکستان برطانیہ کی پالیسی جو ہے. چاہے یہ ایلیگیشنز بڑی اسٹرانگ ہیں, اور کبھی کبھی میں فارن آفس میں جا کے پوچھتا بھی ہوں, کیونکہ وہاں پہ ایک تو MQM کے لیڈر وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ جناب جنرل مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے لوگ بھی گاہ بگاہ جاتے رہتے ہیں. وہ ان کا لیگل سٹیٹس مجھے جو پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر بلیئر نے پرائم منسٹریل پاورز یوز کر کے, ویری ریئر یہ یوز ہوتی ہیں, یوز کر کے ان کو جو ہے وہ امیگریشن سٹیٹس دیا ہے. اور کیونکہ MQM کے لیڈر کی جو پوزیشن ہے وہ تو پہلے اسائلم تھی, پھر شادی کر لی, اور ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو بھی کسی کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس مجھے دیں. پہلے عمران خان صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جی ایویڈنس میرے پاس ہے, انہوں نے مجھے نہیں دیا, اور وہ انہوں نے ایک دن پرسیو کیا اور اس کے بعد نعرے تقریر کر کے چلے گئے. پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب آئے, انہوں نے بڑی گرم باتیں کی, میں ان کو پولیس کے پاس لے گیا, بہت سارے جلسے جلوس کیے, لیکن کوئی ایسا, کیونکہ ایویڈنس جو کریڈیبل ہو
ताकि वो कोर्ट में ले जाया, हेयरसे पे तो नहीं हो सकता, सस्पिशन पे नहीं हो सकता, वो अपनी ओपिनियन से नहीं हो सकता, उसका जो रियल एविडेंस है वो अभी तक मैंने नहीं देखा। लेकिन बरतानिया की अगर पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है 650 मिलियन पाउंड्स अगले 3 साल वो एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। 4 मिलियन बच्चे जो हैं, नए बच्चे जो पहले स्कूल कभी नहीं गए वो जाएंगे और 65,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो 665 मिलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पिछले 2 सालों से शुरू है वो भी मुसलसल जो है वो पाकिस्तान जो है हमारा सबसे बड़ा रिसिपिएंट है जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है। और बरतानिया जो पैसे पाकिस्तान को देता है वो पॉलिटिकली ये नहीं कहता कि हम ये देंगे और आपको ये डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है जी। चाहे जाए बरतानिया की जो पॉलिसी है वो नेटो और अमेरिका के साथ बड़ा कनेक्टेड है। और अगर कल मैं जफ़र बंगश साहब को कोट करूं तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा इनकी पॉलिसीज़ तकरीबन जो हैं वो, क्योंकि हैं भी ये बाप दादा परदादा जो इस तरह की रिलेशनशिप उनकी है और वो उनकी पॉलिसीज़ भी तकरीबन सिमिलर हैं। मैं एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीर के ऊपर लॉबी करते रहते हैं गवर्नमेंट को। मैं आई चेयर दी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर और मुसलसल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को कहते हैं कि जी इंडिया के साथ रेज़ करें। वो हमें अश्योर करते हैं कि ये सारी जो डिस्कशन है वो प्राइवेट में होती रहती हैं हिंदुस्तान के साथ। दूसरी बात ये है कि 1-2 बार मैंने नोटिस किया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैमरन ने भी, हिलरी क्लिंटन ने भी, और उसमें दूसरे जो ममालिक के लीडरान हैं उन्होंने भी हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इसका सख्ती से मैं कहूँगा कि कंडमनेशन करनी चाहिए और बल्कि मैं वहाँ पे भी रेज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ कोई इख्तलाफ है तो पाकिस्तान के साथ दोस्तों के, अगर कोई खदशात होते हैं तो दोस्तों के साथ आप अंदर बैठ के बात करते हैं, बाहर जाके दुश्मन के घर जाके लाउड स्पीकर लगा के आप वो बातें नहीं करते। अगर आप कर रहे हैं तो उनको खुश करने के लिए फिर आप जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस के जो लोग हैं उनको अपीजमेंट पॉलिसी जो आपकी है कि उनको खुश करके आप किसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेंगे तो वो कह दें कि वो आपकी मुनाफकत है। अगर आप नहीं कहते तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो इसमें आई होप यू गॉट द आंसर। जो आपने भी मेंशन किया 633 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन 650 एजुकेशन की है। हमने अभी रिसेंटली अपने हज़ारे में अपने आबाई गांव में 4 एकड़ जगह हमने डोनेट की है टुवर्ड्स दी बिल्डिंग ऑफ अ हेल्थ क्लिनिक। वहाँ पे इस वक्त 25 से 30 हज़ार हमारे इलाके की असी मानसेरा ते हरीपुर ते अब्टाबाद दे दरमियान माशाअल्लाह ते लोरा ना सुने बांडी लोरा जबरी जी मैं हरीपुर गया हुआ था अभी रिसेंटली। उसे प्रोग्राम शुरू हो गया। वी आर बिल्डिंग अ ब्रिज व्हिच इज फंडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट माशाअल्लाह टू कनेक्ट दैट एरिया। वो सारा पहाड़ी इलाका है। मैं मैंने पता The first shack of the phase 1 is built. What is ਸਾਨੂੰ equipment ਚਾਹੀਦਾ for X-rays of free of cost medical treatment. ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। People have to take their ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and cost of transportation is so much they can't afford. ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ मैं if I can help you अगर आप लिस्ट मुझे दें, अगर if you send me the information मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो गुड यूज्ड इक्विपमेंट जो उनके पास पड़ा होता है वो दे देते हैं। एंड ओकेजनली आई स्पीक विद पीपल जिनके पास ये होता है। पहले तो हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस वाले मुफ्त दे देते थे एज के स्क्रैप है ये आप ले जाएं। और अगर आप यहाँ पे भी जो अगर आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं अगर उनको अप्रोच करें तो उनके पास भी सरप्लस इक्विपमेंट होता है जो वो दे देते हैं और वो एक अपना पब्लिक रिलेशंस के लिए भी देते हैं। हमारे बहुत सारे एम्बुलेंसेस लेके जाते हैं, इक्विपमेंट लेके जाते हैं। सो सेंड मी द इंफॉर्मेशन एंड इंशाल्लाह आई विल सी व्हाट आई कैन डू। हाँ जी मैं दूँगा।
تصویر अच्छा लाड हो साहब गई? ये बताएं कि ये थैंक यू आपके पास है? ये बताइएगा कि बरतानिया में कुछ चंद सालों से इमिग्रेशन के कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त किए हैं, सबसे ज़्यादा हर्ट मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तानी हुए, उसके हवाले से कुछ आप आवाज़ देखें जी, इमिग्रेशन कानून हर जगह पे यहाँ पे भी सख्त हो रहे हैं, ठीक है नहीं, और जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स हैं वो हमेशा उनको सख्त करती है। लेबर पार्टी जब आई थी तो हमने उनको बड़ा लॉबी किया और जो प्राइमरी पर्पस रूल था वो ख़त्म करवाया। उसके बाद फिर वहाँ पे बड़ा एक दूसरा सबब बन गया कि जो स्कॉलरशिप लोगों को मिलती थी एजुकेशन के लिए, वैसे भी एजुकेशन के लिए वीज़ास बहुत सारे जो हैं वो, और उसके बाद वर्क परमिट्स एक नया सिस्टम शुरू हो गया था जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स से लेकर गोश्त काटने वाले, रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, हाईली क्वालिफाइड लोग जिनके पास मास्टर्स डिग्री है उनको देते थे। लेकिन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कहा कि, और ये एक्चुअली इकोनॉमिक साइकिल्स पे भी होता है, जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो तो आपको फॉरेनर्स की चीप लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी इकोनॉमीज़ ख़राब हो जाएं, आप दुनिया भर में और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज़ ख़राब हुई हैं उसकी वजह से अपने यूथ जो हैं वो इतने अनएम्प्लॉयड हैं, 1 मिलियन हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब अगर हम कहें जी कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स दी जाएँ, फॉरेन स्टूडेंट्स, तो नेचुरली जो अपना पब्लिक है वो कहते हैं जी कि हमारे मिलियन जो बैठे हैं इनको क्या करेंगे, ठीक है ना जी। सो यू नो दीज आर दी चैलेंजेस मैं रेज़ करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी कैन आर्ग्यू एंड विन, वी कंटिन्यू टू डू इट। लेकिन मैं समझता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट जिस मुल्क के अंदर मैं रहता हूँ और आप भी रहते हैं, यहाँ पे फजूल लोग भी नहीं आने चाहिए, क्रिमिनल लोग भी नहीं आने चाहिए। मेरे लंदन के अंदर क्रिमिनल लोग भी बहुत आ गए जो जनाब वहाँ लंदन में बैठ के वो बताते हैं जी कि फ़लाँ शख्स पाकिस्तान जा रहा है और फ़लाँ गांव में जाएगा, इसके पास पैसे हैं, इसको जनाब आप रॉब कर लें, इसको पिकअप कर लें, ठीक है जी। इस तरह के फ्रॉड करके बैंक्स के साथ फ्रॉड करके वो पैसे, क्योंकि आखिर टैक्स पेयर पेज फॉर इट, और फिर वो पाकिस्तान की बदनामी है, फिर हमारी कम्युनिटी की बदनामी है। सो अच्छे लोग आने चाहिए, क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी मैं बात समझता हूँ कि मुझे बार बार करनी चाहिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान से जो लोग वर्कर्स जाते हैं, नेपाल से जाते हैं, क्वालिफाइड लोग हैं वहाँ पे, वो लोग जो हैं डिसिप्लिन्ड लोग हैं। हमारे जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं है। मिडल ईस्ट में आप देख लें, पाकिस्तानियों को बहुत लोग, कम लोग जो हैं वो जॉब देते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान से नफरत करते, वो इसलिए कि पाकिस्तान का जो ट्रेंड लोग नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर, आप पाकिस्तान चले जाएं, अगर आप किसी को कुक रखना चाहते हैं आपको नहीं अच्छा कुक मिलता, आप नौकर रखना चाहते हैं, ड्राइवर रखना चाहते हैं, डिसिप्लिन लोग जो हैं। और फिर अगर वो मिडल ईस्ट में, तो लोगों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं जी अगर उनको कहे कि वो काम करो, यार वो काम करो, इंडियन है तो वो कहेगा यस सर, और पाकिस्तानी वो अकड़ जाएगा, कहता है तू मेरी बेइज्जती की है, ठीक है ना, और लड़ना शुरू हो जाएगा। और ये यू नो सम ऑफ दीज थिंग्स, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ को ये करना चाहिए था कि जब वो पासपोर्ट देते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो कहें कि आपको बाहर जाने के लिए एटिकेट्स और आपको बेसिक जो प्रेजेंटेशन अपनी है वो, या जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो सर्टिफिकेट हो, तो देन वी विल इश्यू योर पासपोर्ट। एक ओरिएंटेशन होनी जी हाँ, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और वो जब आप करेंगे देन पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और देन यू विल बी एबल टू डू गुड वर्क। और साहब एक क्वेश्चन है कि अभी पाकिस्तान की बात हुई थी, बलूचिस्तान हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, इन अदर वर्ड्स इलेक्शन पाकिस्तान में सर पे खड़ा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इमरान खान इज़ आल्सो योर फ्रेंड एज वेल एज नवाज शरीफ, तो इनके आपस में इत्तेहाद की बातें सुनने में आती हैं, व्हाट आर योर व्यूज़? मैं जी दोनों से जब बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि इत्तेहाद होना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट सेक्युलर टाइप पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो एक दूसरे की गोद में हैं। MQM है, अवामी नेशनल पार्टी है, और पीपल्स पार्टी है, ये इनका नेचुरल अलायंस बनता है। प्रॉब्लम ये है कि जो 10 आदमी मियाँ साहब के आगे पीछे बैठे हैं और 10 आदमी इमरान खान के आगे पीछे बैठे हैं,
وہ ان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں کہ آپ ہی ہیں, واہ جی آج تو کمال کر دیا آپ نے, واہ یہ تو آپ الیکشن دیکھا, جلسہ اتنا بڑا تھا, اتنی یہ سونامی آپ نے کبھی دیکھی ہے, یہ سونامی آپ کو وزیر اعظم بنا دے گی. دیو اسٹارٹڈ, انسان ہے نا جی, فطرت میں ہر آدمی اپنی تعریف پسند کرتا ہے, اور اگر آپ تعریف جو ہے وہ اتنی کرنے والے ہوں, کوئی کرٹیسائز کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور تیسری ان میں سے تیسرا فیکٹر جو ہے وہ آرمی بھی ہے, ان تینوں میں جو یہ دونوں میں, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے کرٹیکل زیادہ ہیں. میاں صاحب جو ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مشرف کو کرٹیسائز کریں اور چند جنرلوں کو, لیکن ساری فوج جو ہے وہ اپنی فوج ہے, پاکستان کی ہے, وہ ہندوستان کی فوج نہیں ہے, اس کی ہم عزت کرتے ہیں. جو لوگ جناب چیڑی کوٹ اور مظفر آباد کے پہاڑوں کے اوپر برف میں جا کے, گلیشیئرز میں جا کے اپنی جانیں دیتے ہیں پاکستان کے لیے, ہمیں ان کی عزت اور احترام بھی کرنا چاہیے. ویسے ایک بات ویسے میں بتاؤں آپ کو, میرا ذاتی پرسیپشن ہے کچھ نہ کچھ ان کی ہوگی انشاءاللہ. لارڈ صاحب یہاں پر کینیڈین کمیونٹی جو ہے, وی آر مے بی سیکنڈ ٹو تھرڈ جنریشن, تھرڈ ایمرجنگ, سیکنڈ دیئر, ویئر ایز ان یو کے, اور یو کے میں وہاں پر میرا خیال ہے ففتھ جنریشن بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے آپ سے سیکھنا ہے کہ یہاں پر جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے اوور دا لاسٹ 20 ایئرز اینڈ اسپیشلی 9/11 کے بعد جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک پریشر فیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن انوائرمنٹ کو جیسا گورا ہے ویسے ہی بن جاؤ, سو سیکولر بن جاؤ اور انڈیفرنٹ ہو جاؤ اپنی اسلامک ویلیوز سے, اینڈ یو نو وٹ جسٹ لائک دیٹ. اور دوسرے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ سم بیٹر آنسرس. تو میرا پرسنل ویو تو یہی ہوگا کہ لوگ اپنی ویلیوز کو ڈیرائیو کریں جو ان کا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے, اور اسے, اور وہ دے لیو اے بیٹر لائف. آپ اس کے بارے میں کیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ آپ کے چیلنجز ناروے اور کچھ یورپین ممالک کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سملر ہیں ہمارے ساتھ. واٹ وی وینٹ تھرو 10, 20, 30 ایئرز اگو آپ اس میں فیس کریں گے. آئی بلیو ان انٹیگریشن بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان اسیملیشن. اور انٹیگریشن کا مطلب وہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ اپنی ویلیوز, اپنی جو بلیفس ہیں ان کو ان کی عزت کروائی جائے, ان کو رکھا جائے, لیکن بی پارٹ آف سوسائٹی اور انگیج کرنا چاہیے. ہماری جو سب سے بڑی پرابلم برطانیہ میں ہوئی ہے, وی ہیو پیرالل کمیونٹیز, جہاں جو پورے کے پورے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے پاکستانیوں کے ہو گئے, سکھوں کے ہو گئے, وہ کیریبینس کے ہو گئے, اور پورے کے پورے جو علاقے گورے ہیں وہ وہاں سے نکل گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ پھر ان کا کلچر بھی اپنا بن جاتا ہے, دکانیں ساری اپنے لوگوں کی, پیٹرول پمپ اور نائی اور جتنے کپڑے بیچنے والے وہ سارے وہ اپنے, پھر وہ زبان بھی اپنی بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ انگریزی بھی جو ہے, اور جو انگریزی ہوتی ہے فارنرز کی وہ بھی جو ہے وہ سلینگز جو بن کے وہ کلچر ایک ڈفرینٹ ٹائپ بن جاتا ہے. اور برطانیہ میں ہمارا ایک ڈائسپرا فنومینن, کسی بھی ڈائسپرا کے ساتھ, جس طرح امریکہ کے اندر آپ کے بلیکس اینڈ آئرش جس طرح وہ آئے, جو کینیڈیز اینڈ اوباماز بن گئے, اور دوسرے جو ہیں وہ ڈرگ ڈیلرز اور نائف کرائم اور اس میں چلے گئے. ایسے ہی ہاؤس آف لارڈز میں بارنس وارسی لارڈ احمد چلے گئے, اور صادق خان جیسے لوگ وہ چلے گئے, اور ہمارے پریزن پاپولیشن 11-12% ہو گئی ہے, جب ہماری مسلم پاپولیشن تقریباً 3-3.5-4% ہے. تو وہ ڈرگ ریلیٹڈ تھیفٹ, رابری, آرم رابری, پروسٹیٹیوشن کی حد تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. میں ابھی 1-2 مہینے پہلے میں گیا ہوا تھا نیو یارک, بروکلن میں ایک یوتھ سینٹر اسٹیبلش کرنے کے لیے, وہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. تو وہاں پہ بھی جس طرح بلیک یوتھ گینگز ہیں, تو پاکستانیوں کے بھی جو ہے وہ کونی آئلینڈ پہ اور دوسرے علاقوں میں وہ شروع ہو گئے. میں ابھی اوزلو سے آیا ہوں, اور اوزلو میں بھی پاکستانی یوتھ کے گینگز بن گئے جو نائف کرائم میں اور دوسری چیزوں میں انوالوڈ ہے. سو دس از سم تھنگ, اف یو ڈونٹ ہیو اٹ مائٹ کم, بٹ اس سے پریپیئر ہونے کی ایک 3-4 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ
parents must engage with their children. उनके स्कूल में इंटरेस्ट लें, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लें, उनके साथ एंगेज रहें, उनको जो आप जहाँ पे जाते हैं उनको साथ लेके जाएं, उन जहाँ वो जाते हैं उनके साथ, ठीक है जी. और दूसरी बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके अंदर ज़रूर लेके जाएं, लेकिन मस्जिद और अपने जो त्यौहार हैं उनको भी ऐसे ही सेलिब्रेट करें और उनको वो करवाएं. एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट यू जी. इधर आए. नहीं इधर अच्छा. साबिर भाई एक सेकंड बदल जरा. मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तो जरा अपने सुपरवाइजर तारुफ करा के मैं वो शुरू में डाल दूंगा ताकि एक सिलसिला शुरू हो जाए. वो कॉन्फ्रेंस ऐसी शुरू हुई जैसे बातचीत शुरू हो गई है. कोई स्टार्टिंग का कुछ पता नहीं. आप निकाह दोबारा करवाना चाह रहे हैं. स्टार्टिंग मुझे चाहिए. फोटो दोबारा सही कर लें क्या सर. एक और सवाल है अपना सब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसे होने हाँ जी ਇਹ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੀ embarrassment ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੀ. ਉੱਤੇ ਆ ਹੈ ਸੀ. ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ब्रेकफास्ट बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास. अच्छा ठीक है ओके ठीक है. नहीं वो राइटर तो है लेकिन ये बड़े राइटर हैं. असल भाई आ जाओ. थोड़ा सा शबीर मैं भी आ जाऊँ. आप सब आ जाओ. आप एक दो इधर आए, इधर क्या साहब से बराबर नहीं होना, खराब होना. सब छोटे लगे. इधर देखो बेटा. रेडी. बिस्मिल्लाह करें जी, आप भी खाएं. जी मैं जबरदस्त. कमर साहब ये बंगाली से. अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी. ये साढ़े कमांड है साढ़े जबरदस्त. सो सारा मुद्दा मेरे पास है. अच्छा यार एक चलो बस ये सारे ताजी ताजी बन रही है. आनी ताज़ी जबरदस्त मैं देख रहे हो. तुसी लो ना. थैंक यू सो मच जी. ख्वाजा साहब और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, उनकी तरफ से खत्म हो गई थी. बहुत बहुत आप सब सहाफ़ी कम्युनिटी का, भाइयों का बहुत शुक्रिया. लॉर्ड नज़ीर अहमद का बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से चल के आए हैं. और आई होप कि ये जो आपका नेक्स्ट विज़िट होगा ये 8 साल नहीं बल्कि इंशाल्लाह 8 महीने के बाद होगा. और बदर मुनीर चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात की जब ये आए. इन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब ने घर ऐसी जगह पे दिया जहाँ पे ये मैप पे आता ही नहीं है. जैसे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कश्मीर भी मैप पे नहीं है, इनका घर भी मैप पे नहीं है. तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनका घर भी मैप पे आने वाला है और कश्मीर भी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब. Very nice. बहुत शुक्रिया. आपको घर मुबारक हो. All the important people are in your camera. बेस्ट फ्रेंड ये नहीं थे. थैंक यू. सेम थिंग कोई बात नहीं. फिर अगर फर्स्ट आसानी प्रायोरिटी सी
सारे मेहमान बड़ो बड़ी लियोन्स का सोने फैमिली नाल लेकिन मस्जिद आपको नजर आ जाएगी नीचे कर दो पार्टियां बड़ा हो गया थोड़ा